समस्त नमस्कार। ये भिडियो आम जाना आमर दुई फ्रीडम फाइटर विषय जहाँ नाम हूँ वीर सुरेंद्र साय आ जन हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दुईज ओडिशा माटीर गौरव आउ जो मानू बहुत यूथ इंस्पिरेशन भावती एवं से कहूबा पद्धति एवं तांकर जो नेचर को निजर पथ भाव ग्रहण करती। चलतु से विषय किसी जाना। नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सुरेंद्र साय जोटा कि दुईटा लीडर कि वन मिशन था फ्रीडम विथ डिग्निटी। से चाहूले जदि आम फ्रीडम मिलूँ से डिग्निटी सहित मिलवा दरकार। भिख मागिले फ्रीडम मिल ना। तो से इंग्रेज विरुद्ध में बहुत एग्नेस्टे बहुत किसी करते जे कि सुभाष चंद्र बोस गोटे आर्मी ठिया कर जोटि कि वीर सुरेंद्र साय 40 इयर एवं 40 इयर से माने ब्रिटिश एग्नेस्टे से वार को कंटिन्यू करते। देखो वीर सुरेंद्र साय किसी विषय जाना। 23 जनवरी 1890 आम आज दिन में संबलपुर ओडिशा रे जन्मग्रहण करते। फास्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ऑफ ओडिशा। फास्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एवं फास्ट फ्रीडम फाइटर ऑल्सो इन ओडिशा आ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस पीपुल ऑफ पावर। जी कि आमर जो क्रांतिकारी को रेजिस्टेंस देते और पीपुल ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करते। कारण सुरेंद्र साय जड़े राजा थे। से जितेबाला ब्रिटिश गोटे ये आसला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हूँ जदि कौन राजा उत्तराधिकारी नदी लीगल सन नथिबो तो से राजगादी हटई ये एरिया को कैप्चर करवा जोटा कि ब्रिटिश से समय रूल थिला। तो ता एग्नेस्ट आउ हेवी एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्राइबल पीपुल को जो एक्सप्लोटेशन होता अत्याचार होता अधिक टैक्स नौले। तो अत्याचार फाइट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड जस्टिस। से निजर सेल्फ रेस्पेक्ट एवं जस्टिस लोक मान जस्टिस और निज जस्टिस से लड़ी। स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस ऑफ वीर से जो ब्रिटिश एग्नेस्ट लड़ी से जंगल रही लड़ते आ जंगल जो वारफेयर था गरिला वारफेयर जे माने जंगल में रहीकि से ब्रिटिश एग्नेस्ट रही माने फाइट फॉर नियरली 40 ईयर से फाइट करते। 37 इयर्स प्रिजन विदाउट सरेंडर न करी से ये थे 37 ईयर थे। लेगेसी ऑफ वीर सुरेंद्र साय डाइड इन प्रिजन इन 1884 1884 देह त्याग करते। इन जेल प्रिजन देह त्याग इंस्पायर्ड फ्यूचर रिवोल्यूशन। से तांकर जो वार्ताटा तांकर जो थॉट प्रोसेसटा जोटा कि फ्यूचर आम रिवोल्यूशन माने फॉलो करते। ओडिशा रे फाउंडेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ओडिशा। ओडिशा रे जो चार्मटा से फेरई आनी ओडिशा रे से जिनसटा ही सब जिन स्टार्ट हो आमर 1857 क्रांति से बहुत योगदान भी देते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विषय किसी जाना जोटा कि 23 जनवरी 1897 मसीह कटक ओडिशा जन्म करते। से ब्रिलियंट स्कॉलर एंड नेशनलिस्ट लीडर थे। से नेशनलिस्ट लीडर थे। नेशनलिस्ट लीडर एथपाई कहूँ से इंडिया बाहर को जाइकी से निजर जो आर्मीटा को क्रिएट करते। बिलीव्ड फ्रीडम मस्ट बी टेकन नॉट बेगिंग। आ थॉट थिला आ ये थिला जे बिलीव फ्रीडम मस्ट बी टेकन। आम जो आम स्वाधीनता मागुन से छड़े आने पड़ो। भिक मागिला भाई जब आम मागे तो आमको मिल ना जोटा कि टोटाल अपोजिट थिला माने कहार गांधीजी अपोजिट थिला किंतु एम दुई जन सामान थिला। व्हाई नेताजी लेफ्ट आईसीएस हूँ इंडियन सिविल सर्विस माने जो आम यूपीएससी अच्छी तो आगुरी थी आईसीएस माने जानीपारे कौ टाइप एग्जाम था कि से एग्जाम को से क्लीयर करते जो गोटे प्रेस्टिजियस माने जॉब थिला माने जो ब्रिटिश टाइम रे। तो से ये करते रिजाइन मार देते 1921 मसीह मैंने भावी पारे निजर देशपाई आउ निज लोकों से निजर जॉब जोटा कि माने बहुत से चाहिए जे से निजर जीवन भल भाव में कटे पार्थ कि चाहिए कौन ना मोर देशर लोक जदि एत अत्याचार होती मु जो ब्रिटिश रूल रे जदि मु जड़े एम्प्लॉय हो रही मोरी जनता मोरी लोक मान प्रति कौन एक्शन ने जोटा कि से निज ठीक भाविले आ रिजाइन दे देते। और से सब बेले नेशनल ड्यूटी एभव पर्सनल सक्सेस आईटा को से मान नेशनल ड्यूटी हूँ जो पर्सनल सक्सेस आगे फास्ट नेशनल ड्यूटी तापर हूँ पर्सनल सक्सेस कारण से सक्सेस पाइले किंतु आगे से चूज करते नेशनल ड्यूटी।
ନେତାଜୀ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 138-39, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅହିଂସା ବା ତାର ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଇଏ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜ୍ ଅନ୍ ମେଥଡ଼, ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଥିଲା। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସାବାଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା କେବେ ବି ଅହିଂସା ଆଗରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ମିଳିବନି, ଅହିଂସା ଆଗରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ମିଳିବନି, ଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା। ଏଇସବୁ ମତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ANC ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଛାଡ଼ିକି ନିଜର ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାର ଲିଡରସିପ୍ ହେଇଥିଲେ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ INA 1943ରେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଫର୍ମଡ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଫାଷ୍ଟ ସେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନେତାଜୀଙ୍କ ଭିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଭିଜନ୍ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଡେମୋକ୍ରେସି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମିଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଅନଲି ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେସି ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଫେୟାର ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଫେୟାର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜାଗାର ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ମାନେ ଇଏ ଭାରତ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେବେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଥିଲା। ଇନ୍ ଦେୟାର ଭିଜନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁଡେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିଜନ୍ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା? ପଲିଟିକାଲ, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲି ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଟା ଆମେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲି ଆମେ କେବେ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି। ଇକୋନୋମିକାଲି ଯେ ଇଏ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ୱିକର୍ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଥ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିଡେଡ୍, ୟୁଥ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରିସୋର୍ସ ନଥାଇକି, ମାନେ କୌଣସି ଏଗନେଷ୍ଟ, ଏଇଖିଣା ତ ଆମେ ଜିନିଷ କୌଣସି ସରକାର କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ କି କର୍ପୋରେଟର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କି କାଳେ ସେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଜବାବ ବି ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏଗନେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 29 ସମଥିଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ଟିକେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିବା ବି ବହୁତ। ୟୁଥ୍ ମେସେଜ୍ ଟୁ ୟୁଥ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଜ୍। ଆଉ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସାକ୍ରିଫାଇଜ୍ରୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଘରେ ବସିକି ଜିନିଷଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରେ ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି କି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ ଆମ କଥାକୁ ପିସଫୁଲି ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣିକି ସେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ହେଉ, ଯଦି ଫିଜିକାଲ ମାଧ୍ୟମ, ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଉ, କେମିତି ଆମର ଯଦି ମେସେଜ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମର ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉ, ତା ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟାକୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର କାମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ନେସନ୍ ବିଫୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ନେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତୁମକୁ ନିଜ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନେସନ୍ ରହିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ରହିବ, କାରଣ ବିନା ନେସନ୍ ବିନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ହଁ ନିଜର ସାଟିସ୍ଫାଇ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନେସନ୍ର ସାଟିସ୍ଫାଇ, ଯେମିତିକି ଆମର ଦୁଇ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଳି
ତାଙ୍କ ଭିଜନକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେୟାର ଭିଜନ୍, ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେୟାର ଭିଜନ୍। ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ୟୁଥ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିଜନକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଭିଜନ୍ ତ ଆମର ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଇନି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କମେଇବା, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଣ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।